کران کوسٹل ہائی وے پر 2 گاڑیوں میں تصادم، خوفناک حادثے میں 7 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 8 افراد زخمی ہوئے، اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق حادثہ خراب گیس باؤزرز کا سڑک پر کھڑے رہنے کے باعث پیش آیا۔ مشرق وسطی میں ہولناک جنگ اور آبنہ ہرمز کی بندش کے سنگین اثرات۔ حکومت نے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق جنگ ایران میں ہو رہی ہے، بم ہم پر گر رہے ہیں، عوام پھٹ پڑے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جاری تھم نہ سکی، رات بھر ایران پر خوفناک حملے، تہران دھماکوں سے گونج اٹھا، شہر کے جنوب شمالی اور مغربی علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی، مہر آباد ایئرپورٹ بھی شعلوں کی ناظر، مزید 80 افراد شہید، تعداد 1332 ہو گئی۔ ایران کی اسرائیل پر میزائل کی برسات، صہیونی ریاست کے مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے، عراق میں امریکی اہداف پر کاری ضرب، بغداد میں وکٹوریہ بیس، اربیل ہوٹل اور بصرہ میں آئل کمپلیکس پر ڈرون حملہ، اردن میں تھاٹ میزائل کا ریڈار تباہ، سعودی وزارت دفاع کا بھی 4 ڈرونز گرانے کا دعویٰ، کویتی آرمی نے بھی 12 ڈرونز اور 14 میزائل ہوا میں تباہ کیے۔ مشرق وسطی میں ہولناک جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش کے سنگین اثرات۔ حکومت نے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق، فیصلہ مشکل تھا، معاملات بہتر ہوتے ہی اسی پھرتی سے قیمتیں کم کریں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی یقین دہانی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر صورتحال پر غور کیا۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ ساتھیوں کو ساتھ ملا کر کشیدگی کم کی جائے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے کوئی پریشان کن صورتحال نہیں، روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حکومت کے ممکنہ پیٹرولیم بحران سے بچنے کے لیے ہنگامی اقدامات، خام تیل کے 4 جہازوں کا انتظام کر لیا، سعودی عرب اور امارات سے معاملہ طے، امریکہ سے بھی پاکستان کے لیے کروڈ آئل کے 2 جہاز آئیں گے، آبنائے ہرمز کے متبادل روٹ سے تیل کی درآمد بھی زیر غور، پاکستان کا تیل اور گیس کے بند کنویں فعال کرنے اور مقامی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ، مستقبل میں صنعتی شعبے کو گیس کے بجائے اضافی بجلی دینے کا پلان، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید اضافہ، برینڈ کروڈ آئل کی قیمت $94 فی بیرل تک جا پہنچی، امریکی کروڈ $92 پر ٹریڈ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت ناقابل برداشت، ذمہ دار ہوشیار خبردار، حکومت ڈنڈا اٹھانے کو تیار، مصنوعی قلت پیدا کرنے والے پیٹرول پمپ فوری بند کیے جائیں، وزیر اعظم کا حکم، لائسنس منسوخ کرنے کی ہدایت، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حمل کے لیے ڈیش بورڈ بنایا جائے، وزیر پیٹرولیم صوبوں کا دورہ کریں، عوام کو بلا تعطل فراہمی بھی یقینی بنائی جائے، ایندھن کے ممکنہ بحران سے نمٹنے کا ہنگامی پلان بھی تیار، تفصیلات وزیر اعظم کو پیش، کورونا دور کے بچت اور کفایتی اقدامات نافذ کرنے کی تجویز، تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز اور اسمارٹ آفس ورکنگ کے آپشنز پر بھی غور، اعلیٰ سطح اجلاس میں تیل کے موجودہ ذخائر تسلی بخش قرار۔ اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت تھم نہ سکی، رات بھر ایران پر خوفناک حملے، تہران دھماکوں سے گونج اٹھا، شہر کے جنوب شمالی اور مغربی علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی، مہر آباد ایئرپورٹ بھی شعلوں کی نظر، مزید 80 افراد شہید، تعداد 132 ہو گئی، شہید ہونے والوں میں 200 بچے بھی شامل، امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے 43 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ، ایران میں 3000 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، صہیونی فوج کی لبنان میں بھی شدید بمباری، چند گھنٹوں میں 11 شہید، شہداء کی تعداد 217 ہو گئی، امن فوج کے 3 اہلکار زخمی، بیقا میں حزب اللہ اور اسرائیل میں جھڑپیں۔ ایران کی الغار، دشمن پر جوابی وار، اسرائیل پر میزائل کی برسات، صہیونی ریاست کے مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے، ایرانی بحریہ کا امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر، عراق میں امریکی اہداف پر کاری ضرب، بغداد میں وکٹوریہ بیس، اربیل ہوٹل اور بصرہ میں آئل کمپلیکس پر ڈرون حملہ، ڈرون ٹکرانے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، اردن میں تھاڈ میزائل کا ریڈار تباہ،
सऊदी वजारत दिफा का भी 4 ड्रोन्स गिराने का दावा। कुवैती आर्मी ने भी 12 ड्रोन्स और 14 मीज़ाइल हवा में तबाह किए। रूसी सदर का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। सुप्रीम लीडर की शहादत और उनके अहल खाना के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार। ईरान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का इरादा। वाज़े किया कि जंग का फौरी खात्मा किया जाए, मसाइल का हल ताकत के बजाय सिफारतकारी से निकाला जाए। तेहरान और मॉस्को के दरमियान मुख्तलिफ ज़राए से मुस्तकिल राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ईरान का अरब ममालिक के साथ कोई तनाज़ा नहीं, असल हदफ सिर्फ अमरीकी फ़ौजी तनसीबात हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वजाहत। कहा, अमरीका हमलों के लिए अरब ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है जिसमें मासूम शहरी निशाना बन रहे हैं। ईरानी मंदूब का भी रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान मशरिक़ वस्ता में गैर फ़ौजी अहदाफ को निशाना नहीं बना रहा। कुछ वाक़यात मुमकिना तौर पर मीज़ाइलों को रोकने के बाइस पेश आए। अमरीकी सदर का नए सुप्रीम लीडर से मुताल्लिक़ बयान रियासतों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। मशरिक़ वस्ता में जंग फैलने से रोकने की कोशिश। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बराह रास्त खुफिया राब्ते तेज़। ब्लूमबर्ग के मुताबिक यूरोप और दीगर कई ममालिक सिफारती कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म का भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान जंग सिर्फ एक हफ्ते में ही अमरीकी फ़ौज को असलहे की कमी का सामना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दिफाई सनत की बड़ी कंपनियों के साथ इजलास। दिफाई साजो सामान की पैदावार को 4 गुना बढ़ाने पर इत्तेफाक। कंपनियों की इंतहाई जदीद और आला मयार के हथियारों की पैदावार में इजाफे की यकीन दहानी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि गोला बारूद के स्टॉक में भी इजाफा किया जा रहा है। अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना का रूसी तेल पर आए दीगर पाबंदियाँ हटाने का इंदिया। कहा, आलमी मार्केट में इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती और तेल बरदार जहाज़ों की सिक्योरिटी तरजीह करार। अमरीकी सदर आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ गुजार कर दिखाए, पासदाराने इनकलाब का चैलेंज। वाज़े किया कि आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं किया मगर इसराइली और अमरीकी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं। रूस ईरान की बिलवास्ता मदद को आ गया। अमरीकी फोर्सेस पर हमले के लिए इंटेलिजेंस देता है, इसी वजह से ईरान के मीज़ाइल हमलों में गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतरी आई। अमरीकी अखबार का दावा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान चुन चुन कर अमरीका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर रहा है। कई रडार्स और दीगर तनसीबात पर दुरुस्त निशाना लगाया। उर्दन, कतर, यूएई में अमरीकी दिफाई निज़ाम जासूसी आलात को कामयाबी से निशाना बनाया। रूस की ईरान की मदद करने के बारे में सवाल पर अमरीकी सदर बरहम। जवाब देने से इनकार। सहाफ़ी को झटक दिया, सवाल ही बेवकूफ़ाना करार। कहा, इस वक्त इस तरह का सवाल पूछना वाकई अहमकानापन है। हम तो किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। हमें सब पता है कि कौन किस से राब्ते में है और कौन किसकी मदद कर रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा का रद्द-ए-अमल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राब्ता। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली बातचीत। बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का क़रीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। कराची के इलाके मलीर सौले मोहम्मद गोट में बीगो गाड़ी पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बाग, 3 ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। आयशा मंजिल के करीब में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। कराची में लुटेरे आज़ाद, स्ट्रीट क्राइम बेकाबू। 2 माह में डकैती मुज़ाहमत पर 14 अफराद जान से गए। न्यू कराची में डकैती के दौरान शहरी के कत्ल की फुटेज मंजर आम पर। हज़ारों शहरी मोटरसाइकिलों और मोबाइल फ़ोन से महरूम। पुलिस का ज़बानी जमा खर्च। मुलज़िमान की जल्द गिरफ्तारी के दावे। और हॉकी के मैदान से अच्छी खबर। 8 साल बाद पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर सेमीफाइनल में कौमी टीम ने जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। कौमी हॉकी टीम ने आखिरी बार 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप खेला था।